السلام علیکم۔ مجھ جیسے غریب کو میرے باس نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا تھا، لیکن وہ اپنی بیٹی سے ہی اپنا بھی مطلب نکال رہے تھے۔ ان کی بیٹی مجھے تو ہر رات جوس پلا کر سلا دیتی تھی اور نہ اپنے باپ کے کمرے میں ناریل کا تیل لے جا کر کیا کرتی تھی۔ ایک دن میں یہ سب جاننے کے لیے مجبور ہو گیا تھا۔ میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے باپ کے کمرے تک گیا۔ کمرے کی بنی ہوئی چھوٹی سی کھڑکی سے کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میری بیوی کچھ دیر پہلے ہی ناریل کے تیل کی بوتل اٹھائے اس کمرے میں گئی تھی اور کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر چکی تھی۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی اتنی بڑی دھوکے باز ہو سکتی ہے۔ جو کچھ میں دیکھ رہا تھا اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں اتنا اندھا ہو گیا تھا، سامنے کا بچ نہیں دیکھ پایا تھا۔ میرے ساتھ کس طرح دھوکا کیا گیا یہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ میرا نام فرقان ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ آج سے کچھ ماہ پہلے ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کر کے اپنے گھر کا خرچہ چلا رہا تھا۔ مجھے بہنوں کا ایک ہی بھائی تھا اور سب ہی بہنیں غیر شادی شدہ تھیں، جن کی شادی کی ذمہ داری میرے سر پر تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری پریشانی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے مہنگائی بھی بڑھ رہی تھی اور میری بہنوں کے بالوں میں چاندی اترنے لگی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ گھر کا خرچہ چلاؤں یا بہنوں کی شادی کروں۔ میں خود 27 برس کا ہو چکا تھا، لیکن مجھ سے بڑی 2 بہنیں تھیں اور پہلے مجھے ان کی ذمہ داری سے فارغ ہونا تھا۔ میں اس قدر پریشان رہنے لگا تھا کہ میری پریشانی میرے چہرے سے عیاں ہونے لگی تھی۔ ایک دن میں کچھ ضروری فائلیں لے کر اپنے باس کے کمرے میں گیا تو وہ بھی میرا چہرہ پڑھ کر جان گئے کہ میں آج کچھ زیادہ ہی پریشان ہوں۔ میری شکل دیکھ کر کہنے لگے، فرقان سب ٹھیک تو ہے؟ آج کل تم بہت زیادہ پریشان نظر آتے ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کام پر بھی تمہاری توجہ پہلے جیسی نہیں رہی ہے۔ میں نے مسکرا کر بات ٹالنے کی کوشش کی۔ اب میں اپنے باس کو کیا بتاتا کہ ہم غریب لوگ کس طرح غربت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ نہ ہی بہنوں کے لیے کوئی مناسب رشتہ مل رہا ہے اور نہ ہی مجھ میں جہیز دینے کی ہمت ہے۔ رحمان صاحب بار بار اصرار کرنے لگے کہ بتاؤ تو صحیح آخر بات کیا ہے۔ تم ہمارے بہت اچھے ملازم ہو اور تمہاری پریشانی سے تمہارے کام پر بہت فرق پڑ رہا ہے۔ رحمان صاحب کے اصرار پر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے انہیں اپنے گھریلو حالات سے آگاہ کر دیا۔ رحمان صاحب کہنے لگے، رات تم میرے گھر کھانے پر آؤ، میں تمہارے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال دوں گا۔ رحمان صاحب کی اس مہربانی پر میں اس کا شکر گزار ہوا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری پریشانی کا وہ کیا حل نکالیں گے۔ 2 بہنوں کی شادی کروانی تھی جن کے اب رشتے آنا بھی بند ہو گئے تھے۔ وہ میرے باس تھے، اس لیے میں انہیں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ رات کو میں خوب تیار ہو کر ان کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ دل میں ایک امید کی کرن جاگ گئی تھی کہ ہو سکتا ہے آج میرے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے۔ میں رحمان صاحب کے گھر پہنچا تو انہوں نے بہت خوش دلی سے میرا استقبال کیا۔ کچھ دیر کی گفتگو کے بعد پھر کہنے لگے کہ میرے پاس ایک آسان سا حل ہے، اگر تم چاہو تو تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں نے حیرت سے رحمان صاحب کی طرف دیکھا۔ میں پچھلے 4 سال سے دن رات کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ کافی دیر کی گفتگو کے بعد وہ اچھی طرح میرے حالات بھی جان گئے تھے، اسے چٹکی بجاتے ہی حل کرنے کی بات کر رہے تھے۔ رحمان صاحب میرے منہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر تمہارے مسئلے کا حل بتاتا ہوں۔ میرے اندر ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ ان کی پہنچ کر میرا کھانا کھانے کو جی نہیں جا رہا تھا، میں بس ان کی بات جاننا چاہتا تھا۔ اس وقت ایک خوبصورت اور حسین لڑکی گھائے کی ٹیبل پر آ گئی اور رحمان صاحب سے کہنے لگی، مجھے بھوک نہیں ہے، آپ نے کیوں زبردستی کھانے کے لیے بلا لیا؟ رحمان صاحب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ منہ بناتی ہوئی میرے سامنے والی ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میری نظر اس پر ٹھہر سی گئی تھی۔ خوبصورتی اور دولت نے مل کر اسے ایک الگ ہی حسن بخش دیا تھا۔ رحمان صاحب نے میرے بارے میں بتایا، پھر بولے کہ یہ ان کی اکلوتی بیٹی فوزیہ ہے۔ میں فوزیہ کو دیکھنے لگا جو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی تھی، اور ایک میری بہنیں تھی جو بنیادی ضروریات کے لیے مجھے ترس گئی تھی۔ فوزیہ نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور رحمان صاحب سے بولی، کیا یہی فرقان ہے جس کا ذکر آپ کر رہے تھے؟ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر میں حیران ہوا تھا۔ اس کے اور رحمان صاحب کے درمیان پہلے سے ہی میرے بارے میں کوئی بات ہو چکی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ رحمان صاحب میری پروموشن کرنے والے ہیں اور شاید اسی لیے انہوں نے اپنی بیٹی سے میرے بارے میں بات کی ہے۔ رحمان صاحب کا جواب ہاں میں سن کر اس لڑکی نے دوبارہ ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور یہ کہہ کر وہاں پر رکی نہیں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ
کہ ان دونوں ماں بیٹی کے درمیان آخر چل کیا رہا ہے۔ میں دل ہی دل میں اچھے کی امید کرنے لگا تھا۔ کھانے کے بعد رحمان صاحب نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، میں فوزیہ کے لیے ایک اچھا اور نیک لڑکا ڈھونڈ رہا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ تم سے بہتر لڑکا مجھے نہیں ملے گا۔ تم نیک ہو، شریف ہو، میں تمہیں اپنا داماد بنانا چاہتا ہوں۔ اور رحمان صاحب کی بات سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھ جیسے لڑکے کو اپنا داماد بنانے کی بات کیسے کر رہے ہیں؟ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ جیسے غریب کو ایسے بولیں گے۔ وہ مجھے کہنے لگے، تمہاری بہنوں کی شادیوں کا خرچہ میں اٹھاؤں گا اور ان کے رشتے بھی میں خود ہی اچھی جگہ پر کرواؤں گا، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ فوزیہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے شادی کر کے اس کا خیال رکھو، اس طرح خوش رکھو جیسے ایک بیوی کا حق ہوتا ہے۔ خوش رہنے کا مجھے رحمان صاحب کی بات پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ میں نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا اور پھر جب میں رات گھر لوٹا تو میری ساری بہنیں اور اماں پریشانی میں جاگ رہی تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ میں اپنے باس کے گھر گیا ہوا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ باس نے مجھے کیوں بلایا تھا۔ گھر آتے ہی میں نے اپنی امی اور بہنوں کو ساری بات بتا دی تھی، جسے سن کر سب کے منہ کھل گئے تھے۔ اور پھر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اماں نے کہا کہ فرقان، سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس رشتے کے لیے ہاں کر دو، تم ان کے گھر داماد بن جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس میری بیٹیوں کو ان کے گھر کا کروا دو۔ میں اس طرح اپنی بیٹیوں کو اپنی دہلیز پر بوڑھا ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو گرنے لگے تھے، جنہیں دیکھ کر مجھے تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ ساری رات سوچنے کے بعد میں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ فوزیہ سے شادی میری ساری مشکلوں کو حل کر سکتی ہے، اور پھر بظاہر اس میں ایسی کوئی برائی بھی نہیں تھی کہ میں انکار کر دیتا۔ خوبصورت اور جوان تھی، پڑھی لکھی تھی، اور مجھے کیا چاہیے تھا۔ اگلے دن میں نے رحمان صاحب کو ہاں میں جواب دے دیا۔ انہوں نے 2 دن کے اندر ہی میرا اور فوزیہ کا سادگی سے نکاح کروا دیا، مجھے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ شادی پر مجھے بہت سارا پیسہ بھی دیا کہ میں اپنی اماں کو خرچے کے لیے پیسے دے دوں۔ میں بہت خوش تھا، مجھے یقین تھا کہ اب میری بہنیں جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں گی اور میری زندگی میں بھی فوزیہ جیسی خوبصورت بیوی آ گئی تھی۔ لیکن بہت جلد ساری حقیقت میرے سامنے آ گئی، جسے جان کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ شادی کی پہلی رات سے ہی میرے ساتھ بہت کچھ عجیب ہو رہا تھا، جو کم از کم میری سمجھ سے تو باہر تھا۔ شادی کی پہلی رات جب میں اپنے کمرے میں گیا تو میری بیوی عام عورتوں کی طرح گھونگھٹ ڈال کر نہیں بیٹھی ہوئی تھی، بلکہ وہ عام سے لباس میں سکون سے صوفے پر پڑی سو رہی تھی۔ مجھے لگا شاید پیسے والی ہے، اس لیے روایتی دلہنوں کی طرح میرے انتظار میں نہیں بیٹھی ہے۔ یہی سوچ کر میں نے دبے پاؤں اپنے سارے کام ختم کیے اور فریش ہو کر کمرے میں آیا تو وہ اس وقت بھی سو رہی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہر مرد کی طرح میں بھی دل میں ارمان لے کر بیوی کا قرب چاہتا تھا، اس لیے میں سوتی ہوئی فوزیہ کے پاس چلا گیا اور اسے باہوں میں بھر کر بستر پر لانے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اتنی زور سے مجھے دھکا دیا کہ میں لڑکھڑا گیا۔ فوزیہ کے اس انداز پر میرے سارے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے تھے اور مجھے احساس ہوا تھا کہ اس کے آگے میری حیثیت کچھ بھی نہیں۔ لیکن پھر میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ شاید وہ نیند میں ہے اور اسی لیے ایسی حرکت کر رہی ہے۔ فوزیہ پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، فرقان، میں اور آپ اس وقت تک ایک نہیں ہو سکتے جب تک آپ میری ایک شرط پر پوری نہ کر دیں۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ اگر آپ نے میری شرط پوری نہ کی تو میں آپ کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کروں گی اور نہ ہی آپ مجھے ہاتھ لگائیں گے۔ فوزیہ کی بات سن کر میں حیران رہ گیا کہ شادی کی رات کون سی دلہن اس طرح کی بات کرتی ہے، اب جبکہ وہ قسم کھا چکی تھی اور مجھے بھی اپنی مردانگی کا ذہن تھا۔ اس لیے میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کی ہر شرط پوری کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ میرے آگے ایسی شرط رکھ دے گی جسے سن کر میرے ہوش اڑ جائیں گے۔ نازیہ کی شرط سن کر تو میرے قدموں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ میں نے فوزیہ سے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، میں تمہاری شرط پوری نہیں کر سکتا۔ میری بات سن کر فوزیہ کہنے لگی، میں اپنی قسم نہیں توڑ سکتی، اگر میں نے اس کی شرط نہیں مانی تو وہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں بنائے گی۔ میری ساری رات سوچ میں ہی گزر گئی تھی۔ میں ایک پریشانی سے نکل کر دوسری پریشانی میں اٹک گیا تھا۔ صبح سویرے ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر پہنچا تو رحمان صاحب میرے منتظر تھے۔ مجھے دیکھ کر خیریت پوچھنے لگے۔ اب میں انہیں کمرے کے اندر کی بات کہنا چاہتا تھا کہ ان کی بیٹی نے تو میرے ارمانوں پر پانی ڈال دیا تھا۔ رحمان صاحب کہنے لگے کہ کچھ دن مجھے آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کی بیٹی کے ساتھ شروع کے دن اچھی طرح گزار لوں، پھر مجھے ساری زندگی کام ہی کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے بتایا کہ میری بہنوں کے لیے انہوں نے ایک بڑے میرج بیورو میں بات کی ہے اور وہ بہت اچھے اور امیر گھرانوں کے رشتے دکھا دیں گے۔
रहमान साहब की बात सुनकर मुझे एक तसल्ली तो हो गई थी। अब मसला फौजिया और इसकी अजीब किस्म की शर्त का था। मैं अपना घर तो बर्बाद नहीं कर सकता था, लेकिन इसकी शर्त मेरा घर आबाद भी नहीं होने दे रही थी। रहमान साहब जाते जाते कहने लगे, फौजिया बहुत ही भोली भाली है, इसके अंदर दूसरी लड़कियों की तरह चालाकी नहीं है और सब इसी बात का फायदा उठाते हैं, इसलिए तुम्हारी अच्छाई और शराफत देखकर मैंने तुम्हारे साथ इसकी शादी करवाई है। तुम्हारी जात से इसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। वो अपनी बात मुकम्मल करके चले गए थे और मैं सोच रहा था कि इनकी भोली भाली बेटी ने पहली रात ही मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया था कि रात को मैं रूम में दाखिल हुआ। फौजिया कहीं जाने के लिए रेडी हो रही थी। मैंने हैरत से पूछा कि तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हें कहीं जाना है। तो फौजिया कहने लगी कि वो मेरे साथ नहीं बल्कि अकेली जा रही है। इसकी बात सुनकर मुझे एहसास हो गया कि जब तक मैं इसकी शर्त नहीं मानूंगा वो मुझे अपने शोहर का दर्जा नहीं देगी। मेरे लिए फौजिया की शर्त मानना बिल्कुल भी आसान नहीं था। हम दोनों साथ रात गुजार कर रहे, अलग एक कमरे में रहते हुए भी हम दोनों बिल्कुल अजनबियों की तरह रहते थे। रहमान साहब ने मेरी दोनों बहनों का रिश्ता एक साथ बहुत ही ऊंचे घरानों में करवा दिया था। महीने भर बाद इनकी शादी थी और सारा खर्चा भी रहमान साहब उठा रहे थे। कम से कम मुझे अपनी बहनों की खुशियां देखना तो नसीब हो गई थी, लेकिन मैं जब अपनी जिंदगी को देखता तो मुझे बहुत तकलीफ होती। और फिर तंग आकर मैंने काफ़ी दिन बाद ये सोचकर फौजिया की शर्त कबूल कर ली कि एक दफ़ा वो मेरी हो जाएगी तो अपनी सारी कस्में भूल जाएगी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी मोहब्बत से इसका दिल इस कदर अपनी तरफ मोड़ लूँगा कि फिर इसे कोई शर्त भी याद नहीं रहेगी। और जब मैंने फौजिया को बताया कि मुझे इसकी शर्त कबूल है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और वो रात मेरी हसीन ज़िंदगी की हसीन रात बन गई थी। फौजिया जैसी खूबसूरत बीवी को अपनी बाहों में भरकर मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी में बहार आ गई है। मेरी दोनों बहनों की शादियाँ धूमधाम से हो गई और मैं और फौजिया भी मियाँ बीवी के ताल्लुक में पूरी तरह बन चुके थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन सुकून भी एक बड़े तूफान का पेश खेमा था। और शादी के 2 माह बाद ही मुझे फौजिया की हरकतें कुछ मशकूक लगने लगी। मैं रात को सोने के लिए लेटा तो फौजिया बहुत ही मोहब्बत से मुझे जूस का गिलास पिलाती और इसके बाद मुझे बहुत नींद आ जाती। और जब सुबह मैं उठता तो फौजिया का बिस्तर ऐसे होता जैसे रात भर कमरे में ना रही हो और इसकी आंखों में भी जागने की वजह से वाज़ह सुर्खी नजर आती, लेकिन मेरे पूछने पर वो मुकर जाती और कहती कि वो तो रात को बिस्तर पर लेटते ही सो जाती है। वो अक्सर रात को सोने से पहले इस कदर तैयार होती कि मैं परेशान हो जाता। इतना तैयार तो वो शाम के वक्त भी नहीं होती थी जितना सोने से पहले होती थी। खूब तैयार होने के बाद वो मुझे जूस का गिलास पिलाती और मैं सो जाता। मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इतनी नींद क्यों आने लगी है और मेरे सोने के बाद फौजिया अपनी तैयारी का क्या करती थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बीवी की ज़िंदगी में कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जिससे मैं पूरी तरह लाइलम हूँ। बहुत दफ़ा मैंने अपनी बीवी को घर के एक कमरे में जाते हुए देखा था, लेकिन मैं आज तक इस कमरे में नहीं गया था। फौजिया ने मुझे बताया था कि वो रहमान साहब का पुराना कमरा है जहाँ वो अपनी बीवी के साथ रहते थे। फौजिया भी अच्छी यादों को समेटने के लिए इस कमरे में जाती है और वो नहीं चाहती कि इसके अलावा कोई और इस कमरे में जाए। शुरू में तो मुझे लगा कि शायद वो अपनी माँ को याद करके रोती है। वो इस कमरे से बाहर आती तो इसकी हालत इस कदर अजीब सी हुई होती कि मैं हैरान रह जाता। और फिर एक दफ़ा इन्हीं सारी सोचों में गुम मैं ऑफिस से वापस आ रहा था कि मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। मैंने जानबूझकर अंधा होने का नाटक किया क्योंकि मैं इस कमरे में जाकर देखना चाहता था कि वहाँ क्या हुआ है और फौजिया रात को तैयार होकर करती क्या है। और फिर जो राज मेरे सामने खुलकर सामने आया, मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। फौजिया ने मुझे बीच में अंधा समझ लिया था। इसने मुझे जूस तो पिला दिया था, लेकिन वो पीकर मुझे गहरी नींद नहीं आई थी। शायद फौजिया को लग रहा था कि अब मेरी आंखें तो हमेशा के लिए बंद हो चुकी हैं, इसलिए नींद की दुआ की क्या ज़रूरत है। मेरे सोते ही इसने कमरे की लाइट बंद की और खामोशी से नारियल के तेल की बोतल उठाकर कमरे से निकल गई। मैं काफ़ी देर तक करवटें बदलता रहा, लेकिन फौजिया कमरे में वापस नहीं आई थी। पता नहीं तेल की बोतल लेकर क्या करने गई थी। मेरे दिमाग में इसकी शर्त भी घूम रही थी। मैं किसी भी तरह इसकी शर्त पूरी तहकीक कर सकता था। फजर की अजानों के करीब फौजिया कमरे में आ गई। मैं सहारा लेकर उठ खड़ा हुआ जैसे अंधा हूँ और इससे पूछा कि वो कहाँ गई थी। मुझे सब कुछ नजर आ रहा था कि इसके हाथ में खाली तेल की बोतल थी जो वो भरी हुई लेकर कमरे से निकली थी। वो कहने लगी कि कमरे में इसका दम घुट रहा था, इसलिए वो बाहर चली गई थी। आज कमरे में लौट कर आई थी। वो जो रात को
बन ठन कर सोने के लिए लेटती थी। इस वक्त इसकी सजावट खत्म हो चुकी थी। ना ही इसके गले में जेवर था और ना ही इसके बाल पहले की तरह जोड़े में बंधे हुए थे, बल्कि वो बिखरी हुई मालूम हो रही थी। 2-3 दिन तक मैं इसी तरह खामोशी से इसे देखता रहा और फिर जब चौथे दिन भी वो इस तरह कमरे में तेल लेकर निकल गई तो मुझसे रहा न गया और मैं इसके पीछे दबे पांव कमरे से निकला। वो रहमान साहब के पुराने कमरे में जा रही थी। रात के इस पहर इसे अपने बाप के पुराने कमरे में क्या काम था, यही सोचकर मैं इसके पीछे पीछे वहां तक भी गया। कमरे में बंद होकर इसने दरवाजा लॉक कर दिया था, इसलिए मजबूरन मुझे छोटी सी खिड़की झांकना पड़ा। अंदर का मंजर बहुत ही अजीब था, क्योंकि मेरी बीवी के हाथ में तेल की बोतल थी और वो रहमान साहब के कंधों पर तेल की मालिश कर रही थी। अगर रात को वो अपने बाप की मालिश भी करना चाहती थी तो इसके लिए इसे मुझे नींद की दवा देने की क्या जरूरत थी। ये बात मुझे समझ नहीं आई थी। जब मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे होश उड़ गए। रहमान साहब ने अचानक ही फौजिया के साथ एक ऐसी बात की थी जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो फौजिया से इस शर्त के मुतालिक बात कर रहे थे जो फौजिया ने पहली रात मेरे सामने रखी थी। ये बात तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी कि रहमान साहब को इस शर्त का इल्म है। शादी की रात फौजिया ने मेरे सामने एक शर्त रखी थी और वो शर्त ये थी कि जैसे ही फौजिया माँ बनने वाली होगी मैं इसको तलाक दे दूंगा। इस शर्त ने मेरे होश उड़ा दिए थे और मैंने ये सोचकर हामी भर ली थी कि मैं अपनी मोहब्बत से इसे, लेकिन मुझे इस बात का कतई तौर पर अंदाजा नहीं था कि इसके बाप भी इस शर्त में बराबर का शरीक होगा। रहमान साहब इससे कह रहे थे, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा, बस तुम्हारे हमला होते ही तुम्हें इसे तलाक हासिल करनी है। मैं इसकी बहनों की शादी भी करवा रहा था और इसे पैसे भी दे रहा हूँ। बोले मैं वो हमारे लिए इतना तो करेगा। फौजिया कहने लगी कि इसे भी इस दिन का शिद्दत से इंतजार है जब वो हमला होगी और मैं इसे तलाक दे दूंगा और फिर वो रहमान साहब से शादी कर लेगी। फौजिया की ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि एक बेटी अपने बाप से शादी की बात कैसे कर सकती थी। बहुत देर से मैं इन दोनों बाप बेटी को सुन रहा था, लेकिन अब मुझ में बर्दाश्त खत्म हो गई थी। मैं बिना सोचे खिड़की से साइड पर हो गया। मेरे कमरे का दरवाजा बजा डाला। मैं मजबूर जरूर था लेकिन बेगैरत नहीं था। दरवाजा फौजी ने खोला और मुझे सामने खड़ा देखकर पहले तो हैरान हुई और फिर पूछने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने गुस्से में फौजिया से कहा कि मेरी आंखें वापस आ गई हैं और अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं बेगैरत नहीं हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी बात थी जो मुझे मालूम नहीं थी और इस शर्त को रखने के पीछे मकसद क्या था। इसलिए बेहतर ये है सारा सच मुझे खुद ही बता दो। मेरी बात सुनकर जहाँ फौजिया के चेहरे का रंग बदल गया था वहीं पीछे से रहमान साहब भी कमरे से बाहर निकल आए थे। वो कहने लगे, अच्छा हुआ तुम सब कुछ जान गए। वैसे भी अब तुम्हें सच बताने का वक्त आ चुका था, क्योंकि फौजिया हामला है और तुम्हारी दोनों बहनों की शादी भी मैं करवा चुका हूँ। अब तुम्हें फौजिया को तलाक देनी होगी। मैं अपनी बीवी को तलाक क्यों दूंगा और अपने बच्चों को क्यों छोड़ूंगा? रहमान साहब कहने लगे, अगर तुम खुद से तलाक नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी बहनों की तलाक करवा दूंगा और वजह भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। फौजिया मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी बीवी थी। हम दोनों की औलाद नहीं थी और इलाज करवाने पर पता चला कि मैं बाप नहीं बन सकता। फौजिया किसी दूसरे के बच्चे को गोद नहीं लेना चाहती थी। इसे अपना बच्चा चाहिए था, लेकिन वो मुझसे भी बहुत मोहब्बत करती थी। इसलिए हमने इसका एक हल निकाला और मैंने इसको तलाक दे दी और फिर तुम्हारी इससे शादी करवा दी। मैं जानता था कि तुम अपनी बहनों की खातिर कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाओगे। इसलिए फौजिया ने तुम्हारे सामने शर्त रखी कि जैसे ही वो हामला होगी तुम इसे तलाक दे दोगे। बच्चे के पैदा होते ही इसकी इद्दत खत्म हो जाएगी और वो दोबारा मुझसे निकाह कर लेगी। इस तरह वो एक जायज बच्चे की माँ भी बन जाएगी और दोबारा मेरी जिंदगी में भी शामिल हो जाएगी। अब जबकि वो हामला हो गई है तो तुम्हें इसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बच्चे के पैदा होते ही मैं खामोशी से दोबारा इसे अपने निकाह में ले लूंगा और दुनिया वालों को इसकी खबर भी नहीं होगी। इन दोनों का साथ जानकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मैं बहुत बड़ा धोखा खाकर बैठा हुआ था, लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि एक ना एक दिन फौजिया रहमान साहब को भी जरूर धोखा देगी, क्योंकि वो एक गरीब लड़की थी जिसने पैसे की खातिर अपने बाप की उम्र के रहमान साहब से शादी की थी। अपनी बहन को घर बसा रहने की खातिर मैंने खामोशी से फौजिया को तलाक दे दी और रात के अंधेरे में ही इस महलनुमा घर को छोड़ दिया। रहमान साहब ने अपना वादा निभाया और मुझे अच्छी नौकरी दिलवाई, लेकिन कुदरत ने ऐसा खेल खेला कि इनके हाथ कुछ भी नहीं आया। हमल के 8वें महीने में ही इसके पास मुर्दा बच्चे की पैदाइश हुई और इसकी मां बनने की ख्वाहिश अधूरी रह गई। इसकी और मेरी तलाक भी वाज़ेह हो चुकी थी। अब इसे एक दफा फिर रहमान साहब के साथ बगैर औलाद की जिंदगी गुजारनी थी और मेरी अच्छी नौकरी की वजह से मेरी अम्मा ने मेरा एक बहुत अच्छी लड़की के साथ रिश्ता तय कर दिया था, जो कि फौजिया से भी ज्यादा हसीन और पढ़ी लिखी थी। वो तो बाद में मुझे पता चला ये रहमान की कोई रिश्तेदार थी, लेकिन वो मेरी बहुत इज्जत करती थी। वो इस कदर सुलझी हुई थी
کہ مجھے اس پر ٹوٹ کر پیار آتا تھا۔ میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں کوئی فوزیہ بھی آئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور دوسروں کو شیئر بھی کرنا ہے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبا دینا ہے۔ اللہ حافظ۔